नमस्ते बच्चों सब लोग कैसे हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में आपका 7वां पाठ खरगोश और हाथी के बारे में की थी और नोट्स भी भेजी थी। CW, HW, टेक्स्ट बुक इन सभी को लिखने के लिए मैंने आपको कहा था। शायद सब लोग लिखे होंगे। जो लिखे हुए हैं वो लोग क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। अभी भी नहीं लिखा हुआ लोग भी क्या करना है, तुरंत लिखिए, क्योंकि आज हम एक और नया पाठ कर रहे हैं। आज का आपका पाठ है 8वीं पाठ, नकलची बंदर। मैं इस पाठ को आपको दिखाती हूँ। टेक्स्ट बुक खोलिए और मैं भी टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। अच्छा बच्चों, टेक्स्ट बुक तो दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए यहाँ आपका 8वां पाठ नकलची बंदर। यहाँ पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन पाठ में रहे शब्दार्थों को बताऊंगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। चीरना, फाटना, टू स्प्लाइट, लट्टा, लकड़ी का गोल लंबा टुकड़ा, लॉग, संकेत इशारा, इंडिकेशन, नटखट शरारती, नॉटी, नकलची नकल करने वाला, इमिटेटर, धन्यवाद शुक्रिया, थैंक्स। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने सुना है ना। अब पाठ हम शुरू करेंगे। देखिए नकलची का मतलब क्या है, हम लोगों ने मीनिंग्स में देखा है। इमिटेटर, इमिटेटर का मतलब है दूसरों को देखकर उसी की तरह करने वाले, बोलने वाले। इसे नकलची कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर देखिए नकलची बंदर, यहाँ पर बंदर कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है इस पाठ में हम देखेंगे। अच्छा बच्चों, मैं पाठ को पढ़ते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए। और पाठ पढ़ते वक्त मैं शब्दों को दिखाकर पढ़ती हूँ, आप ध्यान से शब्दों पर ध्यान रखकर देखिए। मकान बन रहा है। लकड़ी चीरने वाले लकड़ी काट रहे हैं। बढ़ई दरवाजे खिड़कियाँ बना रहे हैं। ऊपर पेड़ों की छाया है। पेड़ पर बैठे दो बंदर उन्हें देख रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ब्रैकेट में दिया है ना यहाँ प्यारा। इस प्यारे में क्या लिखा है, एक मकान, मकान का मतलब है शॉप, बन रहा है। उन शॉप तैयार ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಪ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಲಕಡಿ ಚೀರ್ನೆ ವಾಲ ಲಕಡಿ ಕಾಟ್ ರಹೆ ಹೇ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರಿತಾ ಇರೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಬಡಾಯಿ ದರ್ವಾಜೆ ಕಿಟಕಿಯ ಬನಾ ರಹೆ ಹೇ, ಬಡಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು, ಡೋರ್ಸನ್ನು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಶಾಪಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಡೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವು ಎದರಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಲ್ವಾ। ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ऊपर पेड़ों की छाया है, देखो ಮೇಲೆ ಮರ ಇದೆ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। पेड़ पर बैठे दो बंदर उन्हें देख रहे हैं, ಏನು ಈ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಂಗಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ। ಇದು ಈ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ। ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇವರಿಬ್ಬರು। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಮಂಗಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂದೆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। मनोहर
जमाल भाई आज बहुत गर्मी है, लकड़ी काटते काटते कितना पसीना आ रहा है, बार बार प्यास लग रही है. देखो ಮನೋಹರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಜಮಾಲ್ ಭಾಯಿ. जो मनोहर नाम का आदमी बोल रहा है, किसे? जमाल भाई से. जमाल नाम का आदमी से बोल रहा है, जमाल भाई आज बहुत गर्मी है. गर्मी का मतलब है वे ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಇವತ್ತು. ಲಕಡಿ ಕಾಟ್ತೆ ಕಿತನಾ ಪಸೀನಾ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಸೀನಾ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಬೆವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಲಗ್ ರಹಿ ಹೇ. ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಸ್ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಮಾಲ್: हाँ मनोहर जी, मुझे भी प्यास लगी है, अभी घड़े से पानी लाता हूँ, खाने के समय भी हो गया है. घड़े से पानी लाता है. देखो मनोहर की बात सुनकर जमाल भाई बोलने लगा, हाँ मनोहर जी, मुझे भी बहुत प्यास लगी है. हाँ मनोहर, ನನಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿ ಬಿ ಜಾಕರ್ ಕ್ಯಾ ಕरूँगी, ಘಡೆ ಸೆ ಪಾನಿ ಲಾತಾ ಹೂँ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಡಿಗೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಖಾನೆ ಕ ಸಮಯ ಭಿ ಹೋ ಗಯಾ ಹೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿತ್ತೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಊಟದ ಸಮಯವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಮಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಘಡೆ ಸೆ ಪಾನಿ ಲಾತಾ ಹೇ, ಗಡಿಗೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. मनोहर: चलो लकड़ी के लट्टे में बड़ी कील ठोक दे, कील ठोक कर दोनों खाना खाने जाते हैं. देखो जमाल का बात सुनकर मनोहर कहने लगा, हाँ अब तो खाने का समय हो गया है ना, इसलिए क्या करेंगे, चलो लकड़ी के लट्टे में बड़ी कील ठोक दे. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೀಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೇಲ್, ಮೊಳೆ ಅಂತೀವಲ್ವ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೀಲ್ ಟೋಕರ್ ದೋನೋ ಖಾನೆ ಜಾತೆ ಹೇ. ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. जमाल: बरगद का वृक्ष बहुत घना है, उसी की छाया में बैठते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे. पेड़ से बंदर उतरते हैं, दोनों बंदर कील के आस पास बैठ जाते हैं. देखो क्या हुआ देखो, जमाल भाई मनोहर ने कहा, कील को लट्टे पर ठोक कर खाने के लिए दोनों लोग चले गए. जब जमाल बोलता है बरगद का वृक्ष, बरगद का मतलब है ಆಲದ ಮರ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಆಲದ ಮರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆರಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಘನ ಅಂದ್ರೇನು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ. ಬರಗದ ಕ ವೃಕ್ಷ ಬಹುತ್ ಘನ ಹೇ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಉಸಿಕ್ಕಿ ಛಾಯಾ ಮೇ ಪೇಟ್ತೆ ಹೇ, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೆರಳು, ಛಾಯಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ನೆರಳು, ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಆ ನೆರಳದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥೋಡಾ ಆರಾಮ್ ಭಿ ಕರ್ ಲೇಂಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋದ್ರಲ್ವ, ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೇಡ್ ಸೆ ಬಂದರು ಉತರ್ತೆ ಹೇ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ವಲ್ಲ ಎರಡು ಮಂಗಗಳು, ಅವು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ
ಇಳಿದುವಂತೆ. दोनों बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं. ಎರಡು ಮಂಗಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಂತೆ. पहला बंदर, देखो उन आदमियों ने पहले कील निकाली थी, फिर लकड़ी में खूं खूं शुरू किया था, आओ हम भी वैसा ही करें. देखो पहला बंदर, दो बंदर नीचे आए ना, उनमें से पहला बंदर बोलता है, देखो उन आदमियों ने, जहाँ पर काम करके बैठे थे ना, जो उन आदमियों ने पहले क्या किए थे, कील निकाली थी और फिर लकड़ी में गूंगू शुरू किया था. ಮೊದಲನೇ ಮಂಗ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಘೂ ಘೂ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು, ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಂತೆ. दूसरा बंदर, कील को हिलाते हुए, यहाँ तो बिल्कुल फंस गई है, कैसे करे, जोर लगाओ. ಎರಡನೇ ಮಂಗ ಹೇಳ್ತು, दूसरा बंदर बोला, यहाँ कील तो उसमें जो लकड़ी में फंस गया है, ये बिल्कुल फंस गया है, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं करके जोर जोर लगाओ करके उस कील को निकालने की कोशिश करने लगे. ಮೊದಲನೇ ಮಂಗ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ. ಆಗ ಎರಡನೇ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಅಳಗಾಡಿಸ್ತು, ಕಿತ್ತೋಕಂತೆ ಹೋಯಿತು. ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು. यहाँ तो बिल्कुल फंस गया है, ಇದು ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರ್ ಲಗಾವೋ, ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜೋರ್ ಲಗಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಹಲಾ ಬಂದರ್, ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಗ ಹೇಳ್ತು, ಹಾಂ ಅವ್ರು ಜೋರ್ ಲಗಾವೋ, ಹೌದು ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತು. दूसरा बंदर, उछल कर ऐसे लगाओ जोर से खींचो. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗ, ಎರಡನೇ ಮಂಗ ಹೇಳ್ತು, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತು, ಏನಂತ, ಐಸೆ ಲಗಾವೋ ಜೋರ್ ಸೆ ಕಿಂಚೋ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರ್ ಲಗಾವೋ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವು ಸಹ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ. ಧನ್ಯವಾದ.